پاکستان کی وہ جوڈیشری جس نے پاکستان کے لوگوں کو انصاف دینا تھا، اور وہ جوڈیشری جس نے پاکستان کے آئین کا تحفظ کرنا تھا، پاکستان کے پارلیمنٹ کا تحفظ کرنا تھا، آج وہ جوڈیشری خود انصاف کی متلاشی ہے۔ اس کے جو ججز ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں، وہ ہائی کورٹ کے ججز میں موسٹلی جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو ایگزیکٹو کے جو کچھ ادارے ہیں، جس طرح ایجنسیاں ہیں یا جرنیلز ہیں، وہ مداخلت کر رہے ہیں سیاسی معاملات میں، اور انہوں نے انصاف کے لیے سپریم جوڈیشل کمیشن کو ریفر کیا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ پہلے جو اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس معاملے کو دبانے کے لیے سب سے پہلے یہ کوشش کی ہے کہ ایک ریٹائر جج پر مشتمل کمیشن کا اعلان کر دیا ہے وزیر اعظم کی مشاورت سے۔ وہ وزیر اعظم کو بلاتے ہیں اور کچھ چند ہی گھنٹوں میں مشاورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور پاکستانی عوام کے دباؤ کی وجہ سے اس جج نے انکار کر دیا ہے کمیشن کا رکن بننے سے، جس کے بعد چیف جسٹس کو مجبوراً آج خود نوٹس لے کر ایک بینچ بنانا پڑا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جب یہ سینئر جج تھے تو ہر ٹائم ان کے خطوط جاری ہوتے تھے کہ جو پاکستان کے آئین کا ہے وہ تحفظ کیا جائے، چیف جسٹس منمانے فیصلے کرتا ہے، میرٹ کا خیال نہیں کرتا، کہ یہ ہے کہ عدلیہ کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلایا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو چیف جسٹس کے جمہوری اصول تھے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے، ان کا اصول یہ تھا کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ مشاورت سے فیصلے کرے، اور جب کوئی بھی ملکی لیول کا کیس ہو اس میں یہ ہے کہ سینئر ججز کا بینچ بنایا جائے، یا یہ ہے کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی جوڈیشری ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 80% ججز خط لکھتے ہیں کہ ایجنسیاں جو ہے نا ہمارے کام میں مداخلت کر رہی ہیں، نہ صرف مداخلت کر رہی ہیں بلکہ ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا کے کرنٹ لگاتے ہیں اور ان کو مرضی کے بیان دلوانے کا جو ہے نا وہ حکم جاری کرتے ہیں، تو اس صورتحال میں موصوف چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ بنایا ہے اس میں تمام جونیئر ججز کو شامل کر دیا، اور جتنے بھی سینئر ججز تھے ان کو اگنور کر دیا۔ چلیں وہ بھی بن گیا، لیکن ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہوتا تھا کہ کسی بھی بڑے جو ملکی لیول کا مسئلہ ہو اس پہ جو ہے نا فل کورٹ کمیشن بینچ جو ہے نا وہ بننا چاہیے، لیکن موصوف اس سے بھی پھر گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ دیکھیں کہ جو جوڈیشری ہے جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، وہ جوڈیشری اس کا پہلا جو کیس لگتا ہے اس میں پہلی سماعت ہوتی ہے، اس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور 3 یا 4 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب جوڈیشری کے جو ججز ہیں ان کو بھی انصاف نہیں ملے گا تو تاریخ ملے گی تو پاکستان کے عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ پاکستان میں ویسے تو پاکستان میں عموماً ہر دفعہ ہی جو ایجنسیز ہیں یا جرنیلز ہیں وہ جو جوڈیشری میں مداخلت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کے بعد تو ایک خوفناک صورتحال ہو گئی ہے، اور جرنیلوں نے مکمل طور کے اوپر پورے ملک کے اوپر جو جتنے بھی ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہو گیا یا الیکشن کمیشن ہو گیا یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس ہوں گی، ان پہ مکمل اپنا اثر و رسوخ رکھا ہے تاکہ مرضی کے فیصلے کروا سکیں۔ کیونکہ پہلے ان کا یہ طریقہ تھا نا کہ یہ مارشلہ لگا دیتے تھے اور ڈائریکٹ حکومت کرتے تھے، اپنا پی سی او جاری کر دیتے تھے، اس کے بعد یہ ہے کہ ججز پی سی او کے ساتھ حلف اٹھا لیتے تھے اور ان سے منمانے فیصلے کراتے تھے۔ لیکن اس دفعہ یہ بیک فٹ پہ جا کے کھیل رہے ہیں، اور چیف جسٹس خصوصاً جو چیف جسٹس، کیونکہ جو پاکستان میں رولز ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بینچ بنانے کا طریقہ ہے نا وہ چیف جسٹس جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا بینچ بناتا ہے۔ ابھی امینڈمنٹ تو ہوئی ہے لیکن اس پہ بھی جو ہے نا عمل نہیں ہو رہا، سپریم کورٹ کے جو رولز میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، تو چیف جسٹس اگر یہ اپنی مرضی کا لے کے آ جائیں ایجنسیوں والے تو یہ سارے کیسز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا ہے کہ عمران خان کا ٹیریان وائٹ کا کیس تھا، اس میں 2-1 سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ کیس جو ہے نا وہ قابل سماعت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب فیصلہ آ گیا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے بینچ ڈیزالو کر دیا ہے، کہ بینچ ڈیزالو تو ہو ہی نہیں سکتا نا، جب فیصلہ آ گیا اس کے بعد آپ کیسے بینچ ڈیزالو کر سکتے ہیں؟ تو یہ صورتحال ہے کہ ایجنسیوں نے مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے خاص کر ان کے چیف جسٹس کو کنٹرول کر کے۔ اب یہ جو چیف جسٹس فیض عیسیٰ صاحب ہیں یہ کہتے تھے کہ جو اپائنمنٹ ہو سپریم کورٹ میں وہ سینیارٹی کی بیس پہ ہونی چاہیے اور سینئر ججز کو پہلے کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے کہ یہ جو آپ
पिछले कुछ माह से जो अपॉइंटमेंट्स होनी है उनको आप क्यों डिले कर रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि जो फैज ईसा साहब हैं उनको पीछे से इंस्ट्रक्शन है कि आपने आपने अपनी और हमारी मर्जी के सिर्फ जो जजेस है ना वो आपने सुप्रीम कोर्ट में लाना है। तब तक बाकी जजेस रिटायर हो जाएं, जब तक भी वो जजेस रिटायर नहीं होते आपने सुप्रीम कोर्ट की जो सीटें हैं ना वो खाली रखनी है। तो काजी फैज ईसा साहब की ये सूरत हाल है, जिनका बड़ा नारा होता था ना कि सीनियर जजेस होने चाहिए, जमहूरियत का होना चाहिए, और इन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को, उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल, के आइन का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175 ये कहता है कि जुडिशरी को एग्जेक्टिव से सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, अब इनका मौक़िफ़ कहाँ गया है? अब हम देखते हैं कि ये चीफ जस्टिस हो के एग्जेक्टिव का जो हेड है वज़ीर आज़म उससे मिलते हैं, उसके बाद मुबैयना तौर पर ये आप 12 में जाके एजेंसियों के सरबराहों से भी मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं। तो हमें बताएं ना, कहाँ पे गए आपके रूल्स, कहाँ पे गई आपकी डेमोक्रेसी, कहाँ पे गई है आपका कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप तो इशारों पे खेल रहे हैं उन एजेंसियों के जिनके साथ आप छुप के मिलते हैं रातों को। तो ये सूरत हाल जब तक भी रहेगी, पाकिस्तान कभी भी जो है ना वो स्टेबलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम देखते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। आज इंडिया दुनिया की 5वीं इकोनॉमिक पावर बन गया, वो किस तरह बन गई? इसी वजह से कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वहां पे, और आइंदा चंद सालों में भी वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा, जर्मनी और जो जापान को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन हम 75 साल के बाद भी इन्हीं में लगे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन आएगा और किस तरह जो है ना 2-3 जर्नल जो है ना वो अपनी मर्जी के मनमाने फैसले करवाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल। और देखें, अच्छा ये चीफ जस्टिस वाला मामला है ना, इसको जो चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया है 6 जजेस के खत के ऊपर, इसको डिफ्यूज करने के लिए ना खामखा के थ्रेड लेटर जो है ना मौसूल हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी थ्रेड लेटर मौसूल हो गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी थ्रेड लेटर मौसूल हो गए हैं, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस को भी। तो क्या 21वीं सदी में भी अवाम बेवकूफ़ है? वो नहीं जानते। पहली तो बात ये है कि या तो आप ये है कि इतने बेगैरत हो गए हैं कि आप खुल्लम खुला ये खुद ही कर रहे हैं एजेंसियों के लोग, या ये है कि इस मामले को डिफ्यूज करने के लिए जो अभी हालिया मामला है 6 जजेस वाला, इसको डिफ्यूज करने के लिए कि ये धमकियां और थ्रेड ये तो आते रहते हैं, इस तरह ये करना चाह रहे हैं। जब एजेंसियों का मुकम्मल कंट्रोल है, ये पूरे पाकिस्तान में हमें दिख रहा है। हम देखते हैं कि 2 ख़वातीन जो हैं पीटीआई की, वो लाहौर में गिरफ्तार होती हैं और 10 महीने उनके ऊपर 8 से 10 मुकदमे बनते हैं। उसके बाद उनका मियाँ वाली में केस, दहशतगर्दी का केस उन पे होता है मियाँ वाली में, जबकि वो मियाँ वाली में शायद पता नहीं ज़िंदगी में कभी गई भी है या नहीं गई। उसके बाद वो तो चले केस तो पुलिस है उसने कर दिया होगा, क्योंकि पुलिस तो हमेशा एजेंसियों की ऐसे समझाला कर रही है। उसके बाद जो मौसूफ दहशतगर्दी के अदालत के जज थे उन्होंने 14 रोज़ा उसका रिमांड दे दिया है। ये कहीं पे भी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा हुआ हो कि किसी खातून का 14 रोज़ा रिमांड हुआ दहशतगर्दी की उसमें। तो ये सूरत हाल है। इसी तरह वो अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह साहब ने जो समाअत हुई है पहली, उसमें कहा है कि आपने मजाक बनाया हुआ है, इस एग्जेक्टिव ने या उसके महतात जो एजेंसियां और जो जर्नेल हैं उन्होंने मजाक बनाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जिन लोगों को जमानत देती है, अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो जिन लोगों को जमानत दे रही है, डीसी साहब ने अपने डिटेंशन आर्डर लिख के उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया। मतलब ये है कि अगर जर्नेलों की मंशा होगी तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, और डीसी के जो डिटेंशन आर्डर है ना उन पे फौरन 2 मिनट में अमल हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता, खासकर जो चीफ जस्टिस इनके टाउट्स बने हुए हैं ना, आलाकार बने हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या पहले जो लाहौर के थे या अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये आप पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये कोई पाकिस्तान बादशाहत वाला सिस्टम नहीं है कि अगर 2 जनरल हैं उनकी मर्जी है कि आप ये इस पे केस कर दें, इसको खत्म कर दें। अब कहते हैं ना कि मीडिया पे हमाद अजहर की 51 मुकदमों में जमानत किस तरह मंजूर हो गई है। पहले ये तो पूछे ना कि 51 मुकदमे एक बंदे के ऊपर किस तरह हो गए हैं। एक बंदा जो लाहौर में मौजूद है, आपने पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में उसके ऊपर मुकदमे कर दिए, वो किस तरह हुए हैं। अब जब कोई अगर जज बैठेगा देखेगा कि एक ही टाइम पे एक बंदे पे मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें मुकदमे हुए, तो वो कैसे उसको सस्टेन रख सकता है। तो ये सब हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो जुडिशरी, जो अदलिया है, वो उनका आलाकार ना बने, क्योंकि एक आज़ाद इदारा है कि पाकिस्तान कभी भी मजबूत नहीं हो सकता जब तक ये है कि हम इदारों को मजबूत ना करें, पार्लियामेंट को ना करें, जुडिशरी को ना करें। चंद शख्सियात के आने जाने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होगा